सौ हरिहंताणम् नमो नुवे सौ सिद्धाणम् नमो नुवे सौ आयर्याणम् नमो नुवे सौ विद्यायाणम् नमो नुवे सौ त्रिकालवती श्रावणम् ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलम् नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या च शास्त्रेति स्वभावाय भवाय सर्वदा। परमात्मा प्रकाश 119 गाथा टीका भावार्थ। निश्चय कर संसार से रहित, शुद्धात्मा जो है संसार से रहित है। इस अशांत पुण्य ने पाप ने एनु फल बाय અને કર્મ એ બધી ચીજથી રહિત है। ये शुद्धात्मा निश्चय थी संसार से रहित। हाँ, उसने जुदा द्रव क्षेत्र काल भाव अटका लगे था। 5 तरह के परावर्तन रूप संसार उससे भटकता हुआ उसमें 84 लाख योनि मां अनंत काल से भटकते हुए प्राणी को चारों गतियों को दुख पावेगा। भटकता हुआ 4 गतियों के दुख पावेगा। स्वर्ग में भी दुख है, नरक में दुख है, त्रियंच में दुख है, मनुष्य में भी दुखी गति में दुखी है। आनंद तो एक आत्मा में है। वो तरफ का लक्ष्य किया नहीं અને બાહીના વ્યવહારને નિમિત્તમાં ચૂકી ગયો અનાદિ से। इसलिए निगोद राशि में अनंत काल तक रुलेगा। एक शरीर में अनंत जीव, एक एक जीव को 2-2 कार्बन में तेज शरीर। ऐसे निगूढ़ में अनंत काल रुलेगा जो आत्मा का पान न किया तो। समझ में आया? इसलिए 8 कर्मों का क्षय करके जो आई तो साता सब 8 कर्म आते हैं, सबको नाश करके शुद्धात्मा की प्राप्ति के बल से जो राग आदि क्यों टले तो कहते हैं ऐसा। शुद्धात्मा की प्राप्ति का बल से राग आदि का नाश कर। समझ में आया? राग क्यों टले पहले एक प्रश्न हुआ था ना ત્યાં 13 साल તમે હતા ત્યાં ચંદુભાઈ નહીં कि प्रतिबद्ध कर्म टले तो राग टले। हाँ कैसे कि राग क्यों टले ऐसे है अंदर है। आपकी परिभाषा जुड़ी जाती है। बात भगवान की बात तो जुदी जाती है। हाँ 11वीं गाथा में कहा ने सोमई साहब कि भैया अनादिकाल से भेदरूप व्यवहार का पक्ष तो तेरे अनादिकाल से चलाया है। कर्म से होता है तो बात ही कुछ दूर रही है। समझ में आया? कर्म से विकार होता है
और ये तो कहीं दूर रह गई। पर अंदर भेद से जो भेद व्यवहार कहा, पर्याय द्रव्य टिकाड़ी रहे, उसकी भेद पर्याय का भेद का लक्षण बताया, भेद रूप व्यवहार। ये तो पक्ष तेरे अनादि से है, और भेद रूप व्यवहार पक्ष का परस्पर उपदेश भी करते हैं। केवी शैली दी जयचरण पंडित। राग से होता है लाभ, ये तो पहा कहीं नहीं, पर भेद से लाभ होता है ये भी यहीं छोड़ देना है। समझ में आया? कब छूटे? जो कर्म से विकार हो तो कर्म खसे तो कर्म तरह छूटे, ऐसा तो है नहीं। आई तो कहते हैं कि शुद्धात्मा है ना कि प्राप्ति के बल से रागादि का नाश कर। લોકોનો પક્ષ એ છે કે ભાઈ શાસ્ત્રમાં તો વ્યવહારને નિમિત્તના બહુ કથન છે, આચાર્યો કયા હે, તમે એને માનતા નથી, ઉડાડી દો છો એમ કહ્યું છે, ફૂલચંદજીને કહ્યું છે ખાણિયા ચર્ચામાં। 20 બહુ તો આધાર આપ્યા, 20 તો આગમના। ફૂલચંદજી એમ જવાબ દિયા કે 20 શું સારું એક પુસ્તક व्यवहार लखान आखों पुस्तक बंदा था है, ऐसा है। क्योंकि व्यवहार ऐसा ही कहा ना, तीजो बोल। एक तो ऐसे कहा कि भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि का है, वो चीज नहीं। दूसरा भेद रूप व्यवहार क्या उपदेश परस्पर माऊ माहे करते हैं। ત્રીજું, હવે ત્રીજી बात में है, भेद रूप व्यवहार का लक्षण कथम हस्तालन जानकर, सहायक એટલે साथी होते हैं ऐसा जानकर, सहायक शब्द है ना, जिना गिनाई पर बहुत कथन किया है। તો ખેલો વિતરાગ જીનાજ્ઞા આજ્ઞમ કહે ને એને તમે ઉઠાવો પણ સુનતો છે। ભગવાનના આજ્ઞમને તમે માનતા નથી, આચાર્ય का कथन मानते हैं, आचार्य ने तीर्थंकर व्यवहार की बात तो मुख्य करते हैं, मुख्य नहीं व्यवहार की बात करते हैं निमित्त जानकर। पण ते इसका फल संसार है। जिना गिनाई कई लोग व्यवहार पण उसका फल संसार है। अरे એને જીવનું શું કરવું છે क्या यार? આ શાસ્ત્રની આજ્ઞા भाई शास्त्र में तो पोते कैसे शास्त्रकार, समझ में आया? स्वयं कहते हैं कि जिन आज्ञा में आज्ञा में वेद रूप व्यवहार का लक्ष्य पक्ष वो सहायक जानकर, सहायक नाम साथी हो से ऐसे जानकर कथन कहने में आया है। समझ रहे? ईद कहते तुमने कहती धर्मास्ति का सहायक, इसका अर्थ क्या? ये निमित्त है तो गति करते हैं, ऐसा नहीं है। मदद नहीं करे क्या? मदद नहीं करे, क्या मदद करे? मदद करे नहीं है इतना बस। तो इष्टोपदेश में कहा, इष्टोपदेश धर्मास्त्री का वत सब निमित्त जानना। कितना आचार्य स्पष्ट किया है। धर्मास्त्री का वत समझ में आया? ध्वजा पटपट होती है ना, तो पवन के कारण से होती है ना, ऐसा बराबर ऐसा कि ना
अपने कारण से ऐसा होता है ना, ये पवन को निमित्त रूप धर्मास्थी का बात कहने में आता है। ये बात है। प्रेरक व्याख्या तो निमित्त ना भेद है, परने માટે तो उदासीन है। परने માટે धर्मास्थी का वद्दो ही है। બહુ ઝીણી સૂક્ષ્મ વાત લાગે લોકોને, બહુ ભેદનો વ્યવહારનો લખાણ ઇતના ને એને લઈને હુગા, એને લઈને હુગા, એ વાત શાસ્ત્રના આધાર આપે। ચર્ચા કરો, પણ બાપુ કઈ ચર્ચા અને તે ચર્ચા થઈ ગઈ છે ખાણિયા चर्चा में। हाँ, यहाँ तो कहते हैं कि जिनागिना में पण सहायक जानकर नाम साथी होते हैं, ऐसे जानकर मोक्ष में प्रकाश में भी हम कहा ना कि निश्चय सम्यक दर्शन है, ये अपना भगवान आत्मा के अवलंबन से होता है। ये निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय द्रव्यनी अपेक्षा ही भले पर्याय व्यवहार, पर सम्यक दर्शन की अपेक्षा ही निश्चय। हाँ, उसकी साथ देवगुरु धर्म की श्रद्धा का साथ राग साथे सहचर शब्द है। सहचर देखकर અને निमित्त देखकर उपचार से उसको संकेत कहने में आया है। वास्तविक रीति संकेत है नहीं। અને निश्चय है त्या वो व्यवहार दिखने में आया है निमित्त उपचार से कहा का संकेत है, राग है, संकेत पर्याय है, राग के पर्याय व्यवहार। पण यहाँ निश्चय है उसका आरोप करके कथन करने में, अने पाछो ऐसे लिया कि आ स्थिति निश्चय व्यवहार सर्वत्र लक्षण आ जानना भाई छे। बस एक पंक्ति है तो બધો खुलासा करने का। निश्चय व्यवहार का सर्वत्र लक्षण आ जानना देवलाल जी। अब ये मानू नहीं ये कि नहीं, आचार कथन क्या है टोटल आचार कथन है कि क्या व्यवहार समझ में आया। अने तिथि तो व्यवहार और भूतार्थ आचार का अर्थ कहते हैं। तो भूतार्थ का अर्थ है खरी चीज, और भूत એટલે નથી ऐसे नहीं, पर अभेदना दृष्टि मुख्य कराने को व्यवहार को गौण करके अभूतार्थ कहने में आया है। નથી कहकर सच कहा ऐसा है नहीं। कितनी स्थिति है जो बने। अने जी व्यवहार कहने में आया है वितराग दर्शन की आज्ञा में। वो सहायक नाम निमित्त साथे सहचर देखकर कहा, पर उसका फल तो जो लक्ष्य कर देता तो फल तो बहुत किया ऐसे लिखा है भाई। जैन आज्ञा में बहुत घने ठिकाने बहुत उपदेश दिया હવે એ શાસ્ત્રના આધાર આવાજ दिया ये आपे समझ में आया। तो ये शास्त्રના આધાર નો अर्थ खबर नहीं उसको। अरे पण व्यवहार भूत तो कोનું कथन है ये थी तो अहियाથી તો આ દાખવાય તો व्यवहार भूतार्थ है कि असत्य है। किसने कहा?
मुनिवाचार्य कहा, क्यों कहा कि व्यवहार जी असत्य है तो खरा, पर ये नहीं है, ऐसा नहीं। पण उसकी दृष्टि छोड़ाने को और स्वभाव की दृष्टि कराने को अपना प्रयोजन सम्यक दर्शन की सिद्धि के कारण अवेद को मुख्य करके वेद रूपी व्यवहार को है छते असत्यार्थ गौण करके कहने में आया है। समझ में आया? વિતરાગ માર્ગ ભાઈ એવી વાત છે એટલે આ શાસ્ત્રના આધાર આપે, પણ શાસ્ત્રના કઈ નહીનું કથન છે સમજાયા? આ શાસ્ત્ર અને તમે માનતા નથી શાસ્ત્રને, પણ શાસ્ત્રનું કથન કઈ નહીનું છે સમજાયા? એના આધાર તો કીધા નહીં કે ઘણા જ શાસ્ત્રમાં ભાઈ વસ્તુની સ્થિતિ જેને पर्यायपन है उसको असत्य किया गौण करने को करके वचन किसका है? पंडित जी का है, आचार्य का है? घणું गुड છે। वस्तु भगवान पूर्ण आनंद स्वरूप ध्रुव, उसका आश्रय करने से सुख रूपी दशा प्रकट होती है। दुख की बात आप चलते न समझ में आया? भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद मुख्य ध्रुव એને આશ્રય છે, એને અવલંબન છે। સમ્યક દર્શન એટલે વસ્તુની સ્થિતિ છે તેનું વર્તમાન સત્ય દર્શન। અને જેથી સુખની પ્રાપ્તિ, એ સમ્યક દર્શન એટલે સુખની પ્રાપ્તિ। समझ में आया? मुनिया संकित कोનો ધર્મ છે? સંકિત કોનો? મુનિનો છે? આ તો સંકિત ને કે છે નવું નહીં। આવું બધું અત્યારે રોજ શેઠ હલવ્યું છું બધું, લોકો એમ કે માને નહીં છે એ તો નહોતું તે। અહીં તો દુઃખ થી મુક્ત થવા એની કેશન चलो केवल आदि महान गुणों को सहित है, समझे? निश्चय रूप की प्राप्ति लिए जिसका स्वरूप है जो निर्वाण, अपना स्वरूप निर्वाण की प्राप्ति कब होती है? मुक्ति कि अपना निज स्वरूप जो ध्रुव, उसका अवलंबन लेने से, उसका आश्रय लेने से संकित होता है, उसके आश्रय लेने से चारित्र होता है, उसके आश्रय लेने से केवल होता है, उसके आश्रय से विशेष सिद्ध होता है। देवलाल जी આવી વાતો છે ભાઈ। હવે વાદ વિવાદ કરી શું કરવું? કઈ તેથી તો શાસ્ત્રમાં એ આયા है कि कोई पण गाथा हो उसका शब्दार्थ करना, आगमार्थ लेना, आगम क्या कहते हैं ऐसा उसमें से निकालना, अनुमति क्या कहते हैं उसमें से निकालना, और नयार्थ निकालना। नीचे ही नहीं सही कथन है व्यवहार से अने तात्पर्य निकालना। उसका तात्पर्य रहस्य क्या? तात्पर्य नाम समझ में आया? प्रत्येक गाथा में 5 अर्थ करना। एम ज मानी ले कि भगवान वाणी है माटी बराबर है, पर कई नई नई वाणी है।
समझ में आया? આજ્ઞામાં લખાણ આવ્યા છે બસ આપણે માની લેવું એમ, પણ માની લેવું એટલે કઈ રીતે? કઈ નહીંનું વાક્ય ને કઈ નહીં તેને માનના. ચંદ્રભાઈ, હા હા, આવી વાત છે. એ જ વાત આપતું ચાલતે. ભગવાનના શાસ્ત્રના આધાર આપીએ પણ કઈ નહીંનું એ વાક્ય આધાર. ये व्यवहार नहीं ना वाक्य है तो निमित्त देख करते ने कथन किया है. उन्होंने वो तो कहा ने जी, व्यवहारो भूयत्थो देशियो सूजनो, ये गाथा तो जैन शासन का प्राण है. समझ में आया? उसमें सब सारा नीचे व्यवहार का कितने की अपेक्षा से सबका खुलासा उसमें है. व्यवहार पर्याय सत्यार्थ एम कहना है. તેથી તો એક જણા કહેતા હતા ને, મુંબઈ વાળો નહીં ભાઈ, શું મુંબઈ વાળો પંડિત नाथुराम प्रेमी कहते थे कि कुंकुंडाचार्य पर्याय ने है नहीं ऐसा कहकर वेदांत की तरफ ढाला है समस्या को. क्या इसमें ऐसा है कि ना व्यवहार अभूतार्थ है ना, व्यवहार शब्द पर्याय हो, पर्याय भेद ढाल बनो. हाँ, समझ में आया? तो व्यवहार पर्याय झूठी है तो वेदांत हो गया. द्रव्य पर्याय खिलाओ, पर्याय नहीं है. पर्याय झूठा है, द्रव्य सत्य है, ये तो वेदांत हो गया. तो फिर वेदांत करना है क्या? अरे एक गाथा में एक गाथा का बराबर समझे ने तो सारा शास्त्र का रहस्य में भरा है. तो कहा कि व्यवहार असत्य है અને निश्चय सत्य है. ऐसे कहकर निश्चय पर्याय है भी निश्चय तो है, एम उसमें गुण भेद भी निश्चय तो है, कौन निश्चय इसको नहीं मुख्य करके जिसको निश्चय कहा, निश्चय के को मुख्य कहा एम नहीं. समझ में आया? मुख्य अभेद एकाकार चैतन्य भगवान. अभेद ने मुख्य करके निश्चय कहा, निश्चय को मुख्य कहा ऐसा नहीं. समझ में आया? फिर एक एक बोल में फिर बोल भाई. पर्याय નીચે એની પોતાની આપણે પર્યાય છે. પર્યાય નિશ્ચય છે. राग પણ અશુદ્ધ નિશ્ચયથી નિશ્ચયથી એનામાં છે, उसमें है. सुन रही આવું છે. ચર્ચા કરવા આવે છે. 11 રાખી છે. 11 કંપની એક શું કહેવાય, મીટિંગ નહીં કમિટી એમ કે ચર્ચા કરો મનભાઈ હારી, હુકમચંદજી ને, બાબુભાઈ હારી ને, ફૂલચંદજી હારી ને, એ 3 મોઢાગર છે ને પ્રસિદ્ધ, એમાં લખ્યું છે. અને પછી નહીં તો સાધુ કે હું અહીંયા જઈશ સોનગઢ. અરે ભગવાન, પણ ભાઈ આમાં કઈ શૈલીના કથન છે? આજ્ઞમનું કથન છે, આજ્ઞમની વાણી છે, આચારની વાણી છે, વિતરાગની વાણી છે. પણ એ વાણી કઈ નૈતિક એમ કયા હે એ જાણ્યા વિના ચર્ચા પનિયારી કરે. સમજ में आया? है? हाँ, क्या तो ऐसा कहा
વ્યવહાર પર્યાય અસત્ય હે અભૂતાત નો અસત્ય થયો પછી એ ના પડે પેલા એના અભૂતાત કીધી અસત્ય નથી કીધી એમ કે છે ટીકામાં અસત કીધી છે અહીં તો ગૌણ કરીને બિલકુલ અસત છે એમ કેને મેં આયા અભાવ કરીને असत्य है ऐसे कहने में आया नहीं जिनवानी साधवादनी शैलिया है पंडित जी ने ऐसा भूतकाल भूतार्थ પછી કહ્યું तो बीजी लिखे में ऐसा कहा व्यवहारों भूत कहो दूसरे में एम के भूयत तो देशियो शुद्ध न हो भूतार्थी शुद्ध नहीं से ऐसा शुद्ध नहीं का विषय ऐसा ही नहीं कहा भाई भूतार सत्यार्थ भगवान पूर्णानंद सत्य महासत महासत वस्तु द्रव्य सत्य भेद थी रहित अभेद सत्य पर्याय से रहित वस्तु सत उसको शुद्ध नहीं की थी शुद्ध नहीं नो विषय कलो न कहो पछी पहला तो ऐसा कही भूतार सत्यार भगवान त्रिकाली आनंद कंद प्रभु परमात्मा स्वरूप है वो शुद्ध नहीं है भाई आई बात पूछा अरे वक्त चला जाए से जिंदगी आई कैसे मरा ભાઈ તારા વ્યવહાર નવડામાં વખત જાય છે ને આત્માના ચિંતનમાં વખત તને આવો રહેતો નથી પ્રભુ તારે શું કરવું છે હમણાં કેસી પછી નહીં સમજાણું હા પછી ની 20માં 21માં કેસી હા છે ને 21માં કેસી હા હા છે ને धंधे पतितम जगत के धंधे में पड़ा हुआ सकल जगत अज्ञानी हुआ कर्मों को करता है मोक्ष कारण शुद्धात्मा को एक क्षणपण भी नहीं चिंतन करता भगवान तो व्यवहार ना રાજના સંસારના કામમાં ધંધામાં પડ્યો વ્યવહારના વિકલ્પમાં પડ્યો એમાં પડ્યો પણ અંદર છે ભિન્ન એ ચિંતનાનો વખત ક્ષણ પણ તું લેતો નથી ભાઈ સમજાય છે કાંઈ આ તો પછી આવશે એનો આવશે यहाँ तो कहा पूर्णानंद स्वरूप ध्रुव चैतन्य वो भूतार्थ है सत्य है અને वो ही शुद्ध नहीं है निश्चय नहीं यही है विषय नए ने नई का विषय को भेद न करके नए ने नई ना विषय તે વિષય છે તે નહીં છે આવી વાત છે ક્યાં બાપુ શું છે એ તિકાળી ચીજ આનંદનો નાદ પ્રભુ એ સત્ય છે એ સત્ય સાહેબ છે અને તેને જ અમે નિશ્ચય કહીએ છીએ અથવા તેને જ અમે શુદ્ધ નહીં કહીએ છીએ कहते हैं इतना थोड़ी भाषा गुजराती आ जाती थोड़ी समझ में आया पीछे कहो ये गाथा तो गजब છે ભૂયત્થમ મસીદો ખવું ત્યાં ભૂતાર્થે શુદ્ધ નહીં કહ્યા ત્રીજે પદે પાછું ફેરવી નાખ્યું भूयत्थम मसीदो कहूं सत्यार्थ भगवान अभेद का उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है भूयत्थम मसीदो खलु समाई थी हवी जीव हो ये गाथा थी 14 पूर्व ने 12 अंग नो रस भर्યું છે
હા હા એમાંથી નિકાલ કરતા કરતા સબ નિકાલ થયો છે. સમજ में आया વિવેલાલજી? હા હા ભૂયત્તમસી દો ખલું. આ પ્રભુ એક વાર સુન તો સही કે છે तारो नाथ भूतार सज्जाद त्रिकाल पीड़ो है इसमें, उसके आश्रय से तने सम्यक धरण होगा. तो धर्म की शुरुआत त्रिकाल ने आश्रय से होती है, निमित्त से नहीं, राग से नहीं, पर्याय के आश्रय से नहीं. हाँ बराबर है. हाँ एनु सब स्पष्टीकरण પછી 12 में છે. हाँ हाँ समझ में आया? ये तो वाघ कुदरत तो हारे છે ને. हाँ हाँ ભૂયત્તમસી દો ખલો સમાયથી હવાઈ જીવા. હવે એમાં વ્યવહારથી દૃષ્ટિ, વ્યવહારથી સંકિત થાય, નિમિત્તથી થાય, રાજ્ય થાય કઈ આવ્યું નહીં. हाँ वस्तुताम से. हाँ हाँ ये यहाँ कहता है शुद्धात्मा की प्राप्ति के बहुत से रागादि का नाश कर. देखो शुद्धात्मा ध्रुव की प्राप्ति के आश्रय से बहुत से राग का नाश होता है. व्यवहार करता करता राग का नाश होता है. ये हम कहते हैं कोई कांटा लग गया है ना कांटा, तो दूसरा कांटा द्वारा ये कांटा निकलते हैं. इधर से कहते हैं तो संप्रदाय में कहते थे हमको बहुत पहले से. तो चलती है ना हमारे को है. अच्छा ये कैसे कांटा कांटो लगे हो, कांटा समझते हैं. कांटा होते दूसरा कांटा द्वारा कांटा निकलते हैं. हम शुभराग द्वारा शुभराग में शुभराग दो निकलते हैं. अरे भगवान આવી વાત છે બાપુ. તને સત્ય વાત જે રીતે હે એ રીતે તને બેસવામાં સંધ્યા થાય. અરે પ્રભુ ક્યાં જવું તારે? અને એ વાત અત્યારે નથી ખરી બહારમાં, એટલે લોકોને બિચારા એવું લાગે છે એ દયા કરે, દયા ખાય છે. એ ઊંધે રસ્તે ચડી ગયા છે એમ કે. ઈશ્વરચંદજી એ તો સનાવતમાંથી ગયા છે ત્યાં. હા ભગવાન અહીં તો શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ ना बहुत ही विकार का नाश होता है. राग से शुभ राग से तो નાખ્યું છે ને ભાઈ જય ધોળમાં એમ કે કર્મનો ક્ષય શુભ ને શુદ્ધથી થાય, દૂસરી કોઈ રીત નથી. એ પાઠ છે જય ધોળમાં છે. શુભ ને શુદ્ધ, એ તો શુદ્ધ ને અરે શુભ છે તેનો આરોપ કરીને કથન કર્યું છે. જેમાં નિશ્ચય સમ્યક દર્શનનું વિકલ્પમાં વ્યવહાર સંકેતનો સહકાર નિમિત્ત દેખીને આરોપ કર્યો છે, એમ શુદ્ધની સાથે શુભને વ્યવહાર કરીને આરોપ કરીને નિદ્રા કહી છે. બાકી એ રીતે છે નહીં. અરે અરે આવી વાત હોય ભાઈ. એ બીજો અર્થ કર્યો થોડું ભૂલચંદજી, એમ કે વ્યવહાર છે ને છૂટે છે માટે વ્યવહારને સાથે નિદ્રાનું કામ કઈ કેમ રાખ્યું? શુદ્ધથી નિદ્રા થાય છે પણ સાથે શુભ છે એને ભેગું કરીને પછી શુદ્ધ થાય છે, એટલે એને આરોપથી નિદ્રાનું કારણ એને શુભને કીધું છે. ખરેખર તો આમ છે. સમજ में आया? એ નિશ્ચય વ્યવહારનું જે લક્ષણ બાંધ્યું છે ભાઈ મોક્ષમાં પ્રકાશ, બહુ અલૌકિક, ઘણું અલૌકિક. ઓહો બરાબર. ભાઈ મધ્યસ્થ થવું જોઈએ.
પંડિતોનું હોય લખાણ તે હું કોઈ દ્વિઅંશનું સંકેત અને સિદ્ધના સંકેતમાં કઈ ફેર હશે? સંકેતમાં કઈ ફેર હે? ऐसे पंडित હોય સમજ્ઞાની અને કેવડી સમજ્ઞાની એમાં કેમ તત્વની વસ્તુમાં ફેર હે? એ તો ચારિત્રના સ્થિરતામાં ફેર હે. સમજ में आया? ये दूसरी चीज है. વસ્તુની દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન છે એ તો એક જ પ્રકારનું છે उसका, चाहे तो संकीर्ति कहे कि चाहे तो केवल ज्ञानी कहे. हाँ हाँ है કામ નિદ્રા થાય બીજો અર્થ કરતા હતા કે શુભથી અશુભ ટળે કેટલુંક અને શુદ્ધથી શુભ શુભ બે ટળે એ અપેક્ષા પણ કહેવામાં આવે. સમજાણું કાંઈ? ભાઈ આવું છે તો આ તો વસ્તુની સ્થિતિ એવી છે, વાદ વિવાદે કઈ પાર પડ્યું નથી. મૂળ પોઈન્ટ નિશ્ચયનો લક્ષ્યમાં રાખી ને પછી સબ વ્યવહારના અર્થ હોતા હૈ. સમજ में आया? અહીં રાગનો નાશ કેમ થાય કે શુદ્ધાત્મા की प्राप्ति के बल से राग आदि का नाश. समझ में आया? शुभ राग थी राग का नाश न था एम कहते हैं. शुभ भाव थी राग, शुभ भाव પોતે રાગ है स्वयं, એનાથી રાગ का नाश न था. શુદ્ધાત્માની પ્રાપ્તિ ભગવાન પૂર્ણાનંદ શુદ્ધ સ્વરૂપ નિર્વિકલ્પ અભેદ શાંત રસનો કંડ કુંડ પ્રભુ. શાંત શાંત શાંત. जिना देश जाता जिनेन्द्रा विख्याता प्रभुदार विशुद्धा नमो लोक माता. जिनवाणी બનાસદાસ પ્રણવ મંત્ર પછી કહીને આપણે 12 પછી તે 95 છે. જેના દેશ જાતા જીનેશ્વરની જાત જેના દેશ એનાથી ઉત્પન્ન થઈ વાણી જીનવાણી. જેના દેશ જાતા જનેન્દ્રા વિખ્યાતા જનેન્દ્રે પ્રસિદ્ધ કરી. સમજ में आया? પ્રબુધા વિશુદ્ધા પ્રબુધાથી વાણીમાં પ્રબુદ્ધ જ્ઞાનનું ભંડાર ભર્યા છે સમજવાની શક્તિથી. પ્રબુધા વિશુદ્ધા વિશુદ્ધ વાણી હે વિતરાગની. હા. નમો લોક માતા, હે માતા જગતની માતા નમસ્કાર કરું તમે. સમજ में आया? નમો લોક માતા. એમાં આવ્યું છે ને જનેન્દ્રા વિખ્યાતા જનેન્દ્ર જાતા વિખ્યાતા પ્રબુધા વિશુદ્ધા નમો લોક માતા. ત્રીજું પદ રહી ગયું. દુરાચાર દુર્નેહરા શંકરાની. દુરાચારનો નિષેધ કરનારી, દુર્નિહાર રાગનો નિષેધ કરનારી. દુરાચાર દુર્નેહરા શંકરાની માતા તો સુખની ઉત્પન્ન કરનારી. એની વાણીમાં સુખની ઉત્પન્ન કરવાનો ભાવ કયો છે? સુખનો ઉત્પન્ન એટલે સમગ્ર સંગાન. હા હા હા. સમજાય છે કાંઈ? હા હા. આમાં છે ને આમાં છે. જેના દેશ જાતા જનેન્દ્રા વિખ્યાતા
વિશુદ્ધ પ્રભુદા નમો લોક માતા દુરાચાર દુને હરા શંકરાની નમો દેવી વાગેશ્વરી જૈન વાણી. આ વાણી નમો દેવી વાગેશ્વરી. વાગેશ્વરી એટલે વાગેશ્વરી નહીં, વાઘ ઉપર બેઠા સરસ્વતી અન્મતીમાં. આ તો નમો વાકેશ્વરી. વાકેશ્વરી, વાકમાં ઈશ્વરી વાણી, ના તારી દેવધની. નમો છે ને, નમો દેવી વાકેશ્વરી જૈન વાણી. આ જૈન વાણીમાં આ કયા હે સમજ में आया. शुद्ध अभेद नो आश्रय कर्म कहने में आया है और भेद ने उसको गौण करके आश्रय छोड़ने को कहा है. जिनवाणी ना गोद में बैठा है तो जो जिनवाणी है चारे बाजू जिनवाणी ऊपर ऊपर है. सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाळा. सुधा पवित्र धर्म संसाधनी धर्मशाળા. આત્માના આનંદને સાધનારી વાણી છે, નિમિત્ત તરીકે કથન છે. સુધા તાપ નિર્નાશની મેઘમાળા. અમૃતનો સાગર ભગવાન તેરી વાણી. તાપના નાશને કરનારી મેઘમાળા. વરસાદની ધારા પડે છે તે અંદરથી કે તાપ ઉપરતા. દુઃખના નાશ કરનારી તારી વાણી પ્રભુ. સુખની ઉત્પન્ન કરનારી ને દુઃખ નાશ કરનારી. સમજાય છે કાંઈ? એ ભાવ એમાંથી નીકળવો જોઈએ શાસ્ત્રમાંથી, ગમે ત્યાંથી. જેમાંથી સુખની ઉત્પત્તિ ને દુઃખનો નાશ. સમજાય છે કાંઈ? મા મો વિધંસની મોક્ષદાની. મા મોહના નાશ કરનારી, મોક્ષદાની, મોક્ષની દેનારી. નમો દેવી વાગેશ્વરી જૈન વાણ્યા. જો પછી આવે અખે વૃક્ષ શાખા. હે વાણી જૈન માતા, અક્ષય વૃક્ષની શાખા તો છે. જે વૃક્ષ અક્ષય છે એ અક્ષય વૃક્ષનો જ તો શાખા છે. સમજાણું કાંઈ? અક્ષય વૃક્ષ છે ભગવાન આત્મા, એની વિતરાગ પરિણતિ તેની શાખા છે. જીનવાણીમાં એમ કેવું છે. અરે ભાઈ, આમાં ક્યાંય વાદ વિવાદ નું ક્યાં છે બાપા? પ્રભુ તારા હિતની વાત છે ને નાથ. એના હિતને પંથે લઈ જવી બાપુ, એ હિતરાગનો માર્ગ નહીં. જો કથા સંસ્કૃતા પ્રાકૃતા દેશ ભાષા. ચાહે તો તારી વાણી સંસ્કૃતમાં હો, પ્રાકૃતમાં હો કે ચાલતી ભાષામાં હો. ચિદાનંદ ભૂપાળ કી રાજધાની. ચિદાનંદ ભૂપાળ. ચિદાનંદ આનંદનો નાથ, સીધા જ્ઞાનના આનંદનો ભૂપાળ એવો ભગવાન આત્મા, એની રાજધાની વાણી ત્યાં બિહારે છે ને. ચિદાનંદ ભૂપાળ કી રાજધાની. નમો દેવી વાગેશ્વરી જૈન વાણી. એમાંથી આ અર્થ નીકાળે તો જૈન વાણી સમજો કે એમ કેવું છે. સમજ में आया? आठ कर्मों का नाश क्षय करके ये क्षुधात्मा की प्राप्ति के बल से શુદ્ધ જે ધ્રુવ આત્મા ભગવાન, એની પ્રાપ્તિના બળે સંસારનો રાગનો નાશ થાય હોતા. અપાસ કર્યા આ કર્યા માટે કર્મનો નાશ થાય, નિદ્રા થાય એમ નથી, એમ કે છે. ત્યારે એ લોકો એમ કે છે તમે સંકિતની વાત કરો છો પણ ચારિત્ર તો નથી લેતા એમ કે છે. પણ બાપુ ચારિત્ર તે કઈ બહારથી લેવાતું છે.
હા હા ચારિત્ર તો કીધું ને રાતે કહ્યું હતું ને ઋષભદેવ ભગવાન 84 લાખ પરોનું આયુષ ક્ષાય સમકીતી એ ભવે કેવળ જ્ઞાન લેનારા હા 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 તીર્થંકર પ્રકૃતિ બાંધીને આવ્યા ધ્રુવ સિદ્ધિ જેને એ ભવમાં મુક્તિ સિદ્ધ છે નક્કી છે એની પણ 83 લાખ પૂર્વ સુધી ચારિત્ર ન આવ્યું વહેલું આવે કોક નહીં એનો કેમ પ્રશ્ન નથી પણ આ તો એમ કે સંકેત આવે એટલે એને ચારિત્ર હોય નહીં તો સંકેત જ નથી એ વાત જૂઠી છે એમ એ ઠરાવે છે ને વ્રત લો ચારિત્ર કરો ત્યારે એની પણ કોને ચારિત્ર કેમ વ્રત ને બાયના લીધે ચારિત્ર છે હા હા સ્વરૂપમાં સ્વરૂપે ચરણમ ચારિત્ર ભાઈ છે ને પ્રવર્તન છે પ્રવર્તન સારમાં છે આપણે બાય એક બાજુમાં સર્વગુણાથી સમકી છે ને એક બાજુમાં સ્વરૂપે ચરણ ચારિત્ર બારણા બે સ્વાધ્યાય મંદિરના સ્વરૂપે ચરણમ ચારિત્ર ભાઈ એ ચરણ ચારિત્ર કોઈ વ્રત ને તપ ને કરે માટે ચારિત્ર થઈ ગયા આવો મારો છે ભાઈ વિરલા ને મળે એવો છે સાંભળવા વિરલા ધારે કોઈ વિરલા સાંભળે કોઈ ને વિરલા ધારે કોઈ વીરને શ્રદ્ધા જોઈ હા હા સમજ મેં આયા શું કહ્યું રાગાજી કા નાશ કર હા 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 નિર્વાણ કો પાપ જા એ નિર્વાણ જા એમ કે સાચા ભાઈ તને સંસારમાંથી છોડી દે સંસાર એટલે મિથ્યા તને રાખે છે સંસાર હે હે જાય એટલે પ્રણતિ કર ના તારે જવું તો તું અત્યારે વહેલો જા ને શું છે હા હા ક્ષણમાં એક ક્ષણમાં નિગુદનો નીકળ્યો ત્રિસાદી થયો એક વાર પછી માણસ થયો હોય એક ક્ષણમાં સમકિત એક ક્ષણમાં કેવળ ને એક ક્ષણમાં મોક્ષ બરાબર હા 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 મોક્ષમાં પ્રકાશન છે સમજાણું કે હા 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 જ્યાં ભગવાન ઉછળી નીકળ્યો અંદરથી આનંદનો નાથ હા પોતાના સ્વરૂપમાં રહેલમ ફેલ થઈ ગયો અંદર હા હા જેમ પૂરણપોળી હોય છે ને એ ઊની ઊની કરીને પૂરણપોળી કહેતા સમજાય ઊની ઊની ઘીમાં નાખે ઊંચી કરે આમ ટપકે બધા રસ એમ ભગવાનને ઊંચો કર્યો અંદર આનંદ ટપકે પૂરો આવી વાત છે ભાઈ હા 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 આથી જુદો પાડીને ઊંચો કર્યો એને ભગવાન તારું સ્વરૂપ જે છે ને ભાઈ હા 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 ઓલી પૂરું પૂરી તો ધૂળ ની હોય તો વિષ્ઠા થાય છે હા તો આનંદ આવે છે कैसा है वह निर्वाण जो निज स्वरूप की प्राप्ति वही जिसका स्वरूप देखो निर्वाण ની વ્યાખ્યા કરી जो निज स्वरूप की प्राप्ति पोते जैसा है ऐसी पर्याय में प्राप्ति निज स्वरूप की प्राप्ति उसका नाम निर्वाण સમજાણું કાંઈ નિર્વાણ એટલે કોઈને ભગવાન બિરાજે છે ત્યાં જવું ને એમ નથી નિર્વાણ એટલે કઈ મુક્તિ શિલા ઉપર રહેવું એ નિર્વાણ નથી સૌ પૂર્ણાનંદનો નાદ ભગવાન સચ્ચિદાનંદ આત્મા એની पर्यायમાં પૂર્ણની સ્વરૂપની प्राप्ति इसको निर्वाण कहते हैं हाँ 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 और
और जो सब में श्रेष्ठ है, निर्वाण तो सब में श्रेष्ठ। एक निर्वाण शीतળી ભૂત સ્વરૂપ ઉત્તમ રસનું પરિણતિ પૂર્ણ અકસાય વિતરાગી પરિણતિ પૂર્ણ એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે, સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે। केवल ज्ञानादि महान गुणों को सहित है स्वरूप है पाछू पुरुष कही निष्कपटनी प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ छे हूं ही वस्तु क्या कि केवल ज्ञानादि महान गुणों को सहित है। एकली ज्ञान दशा, एकली आनंद दशा, वीर्य दशा, आनंद गुण ની પૂર્ણ પવિત્ર દશા એવા महान गुणों को सहित है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं। गोमनी गाथा नहीं 20 आगे थोड़े दुख सहने को समय प्रभु तेरे थोड़ा दुख सहने में शक्ति असमर्थ है, तो बहुत दुख का करने वाला कर्म कैसे तुम उत्पन्न करते हैं? भगवंत तेरे थोड़ा दुख सहने में शक्ति नहीं, क्या तेरी कायरता आती है तो बड़ा दुख उत्पन्न हो, ऐसा कर्म क्यों करते हैं? समझ में आया? सब काम पे ऐसे काम क्यों करते जो जन्मों से अनंत काल तक दुख तुम भोगे? शरीर तो जो परमात्मा प्रकाश नहीं है, प्रभु तेरे थोड़ा दुख पण ठीक नहीं लगते हैं। तो बहुत दुख जिससे उत्पन्न हो ऐसा कर्म क्यों करते हैं तुम? समझ में आया? કહ્યું નતું બોલી એક ફેરી બાઈનું નહીં, લાઠીનું. લાઠીમાં બાઈ હતી 18 વર્ષની ઉપાડી, એને શીતળા નીકળ્યા. સાંભળ્યું હતું ને ભાઈ ચાંદભાઈ નહીં? કહ્યું તું શીતળા. શીતળા સમજે ક્યાં? શીતળ દાણે દાણે એક, હજારો એડ્યું અને તોડતા એને આમ ફરે તો આમ એડવું પડે, આમ ફરે એડું નીકળે શરીરમાંથી. સયું જાય નહીં, ઉતો જાય નહીં. પછી એમ બોલી, બા મેં આવા પાપ આ ભાવમાં કર્યા નથી, આ ક્યાંથી આવ્યા? મારાથી રહ્યું જતું નથી, સયું જતું નથી. સુતામાં પણ ત્યાં એડું બટકા ભરે સુંદર. એડું સમજે? કીડા, છોટા કીડા. દિલ છૂટી ગયા. અરે પ્રભુ તને થોડા દુઃખ પણ સહન થતા મુશ્કેલી પડે છે પ્રભુ, તો મહાન દુઃખના કારણે તે આકરા કર્મ કેમ બાંધે છે ભાઈ? બરાબર છે? હે? શરીરમાં તાવ આવે તો શરીર જાય. બાપા એ તો સાધારણ દુઃખ હે. નરકના અને ચાર ગતિના મોટા બીજા દુઃખો, એ દુઃખનું કારણ તો તારા કર્મ બાંધેલા ભાવ. એ તને આવા દુઃખ સહન ન થાય તો આટલા દુઃખના કારણ કર્મને કેમ બાંધે છે ભાઈ? કરુણાની વાણી તો જુઓ. એક પછી એક. જીયણો મીઠું દુખડા સણ ન શકઈ જોઈ, ચૌગઈ દુખઈ કારણ
કમઈ કુણઈ કિંતુયા છે. હે મુંડજી, પરમાણુ માત્ર થોડે भी दुख सहने को नहीं समर्थ. थोड़ा दुख भी, थोड़ा अल्प दुख भी तेरे को सहन होने की शक्ति नहीं प्रभु है. राड नाखते हैं. देख तो फिर જોયું ચતુર્ગતિ પાછું લે આવે. સ્વર્ગનું પણ દુઃખ છે એમ કહેતે. ત્યાં આકૃતા છે પ્રભુ કે અહીંયા સુખ છે નહીં. જોયું શુભનું ફળ સ્વર્ગ એ દુઃખ છે. શુભ કેમ બાંધે છો શુભ શુભ એમ કહેતે. હે હા. ભાષા એવી મીઠી છે ને. જીવ અણુમિતું એ દુખડા સહન ન શકે જોઈ. જીવડા તું થોડા દુઃખને સહન કરની શક્તિ નહીં. સૌ ગઈ દુઃખી કારણે કમઈ કોને કિંमत हुई. तो चार गति ना दुख का कर्म तुम क्यों करते हैं. समझ में आया. એમાં તો ચાર ગતિના દુઃખ લીધા और उसके कारण जो शुभाशुभ भाव ये भी बंधनना कारण ने तू केम करे છે હે. શુભ જોગથી પણ કર્મ બંધાય છે અને એનાથી સ્વર્ગ આદિ મળે એ પણ દુઃખ છે ત્યાં તો. गतियों के दुख को कारण जो कर्म ये उनको क्यों करता है तो उसमें शुभ क्यों करता है आ गया. આવ્યું ને શુભ ભાવ પણ ક્यों કરે છે એનો ફળ તો દુઃખ છે. આવું આકણ લાગે માણસ નો. શુભ જોગ છે એ તો સંબંધ નિદ્રા છે. અરે ભગવાન, એમ કે રાગનો અંશ છે એટલો ઓલું છે પણ એમાં બીજો રાગનો અભાવ છે શુભમાં એટલે સમજી જરા. અરે ક્યાંથી બાપા ભગવાન તું ભૂલી ગયો. તારા રસ્તાને ભૂલી ગયો ભાઈ. બીજે રસ્તે ચડી ગયો પ્રભુ. સુખના પંથને પડ્યા છોડી. સુખના પંથ છોડી દઈ દુઃખને પંથે દોરાઈ ગયો પ્રભુ. તો ભાષા કેવી જો. થોડા દુઃખ તને સહન ન થાય પ્રભુ. ઘણા દુઃખના કારણ એવા પુણ્ય પાપના ભાવને કેમ કર્મ બાંધે છો. તો સમજમાં આવ્યા એની ભાવા થશે.